हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त विश्वनाथ मैथ को स्वागत करुच्ची। आज हूँ प्रॉफिट एंड लॉस रो डे 4। ऑलरेडी आम तीनो क्लास कहीदे प्रॉफिट एंड लॉस रो जो पिला माने से तीनो क्लास को देखी ना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जीवो सेठरे तुमको लेवल अप सीरीज रो प्लेलिस्ट मिल जीवो। सेही प्लेलिस्ट भितर तुमे पूर्व वीडियो क्लास गुडी देखि परिबो एवं टेलीग्राम रे मध्ये जाकी समस्त जॉइन हो जीवो। टेलीग्राम रे जहाँ भी पढ़ाऊँ यार जो क्लास नोट पीडीएफ तुमको टेलीग्राम में मिल जीवो एवं यार जो सीटा प्रैक्टिस जितेबाला प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो टेलीग्राम में मिल जाव। ओके जहाँद्वारा तुम्हें प्रैक्टिस कर तुमको कौन बही आवश्यकता पड़ोनी। एवं ये जो क्लास मु करुच्ची एठारे मु सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करुच्ची माने ओडिशा गवर्नमेंट रो जतिक एग्जाम होती जमीती कि OSSC ओडिशा SSC है कि ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन होगला ओके कि OPSC होगला कि OPR भी है माने पुलिस जो SI हो कि कांस्टेबल हो कि एक्साइज हो कि अदर जतिक वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी जहाँ भी आम ओडिशार एग्जाम सबू एग्जाम क्वेश्चन मुठा नहीं जमी देख जेल वाटर क्वेश्चन बुझा ना तेणु जेल वाटर पूरा टप 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 नच क्वेश्चन आसता तेणु एक्सपेक्ट करें एमती क्वेश्चन आम एथर आसू जदि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ये क्वेश्चन आसो ताहले मजा लगे जो पिला प्रैक्टिस कर सी ही चाकरी पाइब से लेवल अफ सीरीज मुझे जो 25 डेज 25 चैप्टर सीरीज देखी ना जाकि देखीदेव कारण पिला बहुत भल रेस्पन्स आसूसी क्लीयर ओके। तेणु पूर्व क्लास में मुझे 70 नंबर बुझे कहली 50 डजन हम बोली किंतु मुझे तुमको कहली स्मार्ट उपर बुझेबी तेणु ये वीडियो पूरा 70 नंबर डिस्कसन करेंगे ओके। 70 नंबर कौन देला ए मैन बायज ऑरेंजेस एट ₹5 a dozen and an equal number at ₹4 dozen. He sells them at 5.50 a dozen and makes a profit of ₹50. How many oranges does he buy? देख जड़े कौन कला कि ऑरेंज को 5 टका किणला आउ कि ऑरेंज को 4 टका किणला एवं ताकू टोटाल ऑरेंज दिग को से 5 टका 50 लेखा हिसाब से बिकिला जहाँद्वारा कि तार 50 टका लाभ है केतिकी ऑरेंज से किणिथिला एटा हमको पचार केतिकी ऑरेंज से किणिथिला एटा हमको पचार कौन करबा देख मु कांसेप्ट देखुची देख मु तुमको कहली क्वांटिटी लिखिदबा एटा प्राइस लिखिदबा क्वांटिटी केते ना सर मनकर केते ऑरेंज किणिछि त आमे जानि मनकर x ऑरेंज किणिछि केते टका ना 5 टका मनकर पुणी से x ऑरेंज को कहीं सेम नंबर देछि ना ओके इक्वल नंबर देछि तेणु जदि क्वांटिटी ये एक्स हम ये भी एक्स हम क्लीयर से आउ एक्स ऑरेंज को से 4 टका किणिछि 4 टका लाखे किणिछि ताहले एठी टोटल क्वांटिटी केते हेजिवो टोटल क्वांटिटी हेजिवो और एठी x एसेंशियली केते हेजिवो 2x हेजिवो टोटल क्वांटिटी 2x हेगला तार पुणी पचारला देखो एठी सीपी जदि बाहर करिबा कॉस्ट प्राइस ताहले x को जदि हम 5 रे गुणिबा केते हेजिवो ताहले 5x x को 4 रे गुणिबा हमें 4x हेगला ता माने एठी जो 5 टका लेखारे से टोटल जति भी ऑरेंज किणिछि ताको 5x टका खर्च हेछि आउ 4 टका लेखारे जति ऑरेंज किणिछि ताको 4x टका खर्च हेछि टोटल टोटल सीपी केते टोटल सीपी केते हला अच्छा टोटल होछि एठा हमरो 5 4 9x ओके एति हला 9x किंतु से कोन देछि देछि जे से 5 टका 50 पैसा डजन को बिकिछि क्लियर ही सेल्स देम at ₹5.50 a dozen ता माने ये टोटल अछि 2x अछि तेणु सेलिंग प्राइस जदि हम बाहर करबा कि हो सर 2x बिकिछि केते रे ना गोटा को 5 टका 50 पैसा तेणु टोटल हेजिबो हमर 11x हेजिबो काइना 5 5 10 0.5 1 हेजिबो तेणु 11x हेगला ताले एथरो तुमे आराम से कहि परिबो जे सर आमे जानिछे सेलिंग प्राइस रु जदि हमें कॉस्ट प्राइस फेडुचे ताले प्रॉफिट बाहरुची तापर सर एठरा हमर सेलिंग प्राइस हेगला 11x कॉस्ट प्राइस देखो लिख आउट कर देला इटा हला 11x माइनस कॉस्ट प्राइस होची 9x इक्वल टू प्रॉफिट दे सर हम 50 टका तापर सर एठरे देखो 11x रु 9x गले 2x तेणु 2x इक्वल होला 50 तेणु हमको ये 2x रो वैल्यू ही पचारछि कारण से पचारछि हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही बाय से केति ऑरेंज किनथिला तेणु 2x रो वैल्यू हम पचारछि
ଆଉ ତୁମେ ଏମିତି ବାହାର କରିବନି ଯେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ 25 2x ଦେଇଛି 25 ଦୁଗୁଣେ 50 ସେମିତି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 2x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଠି ତେଣୁ 50 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର 50 ଡଜନ ବୁଝିଲ କନସେପ୍ଟ ଶିଖ ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏଟା ପୁରା ଟପ୍ ନଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଜେଲ୍ ୱାଟରରେ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି देखो ए मैन बाइज 25 chairs for rupees 375 and sells them at a profit equal to the selling price of 5 chairs. What is the selling price of 1 chair? देखो ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସେ କିଣିଥିଲା 25ଟା ଚେୟାର ମନେକର ସିପି ହଉଛି ମନେକର 25 ହେଲା ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି 5 ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି 5 କୋଉ ଉପରେ ତା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ତାମାନେ 25ଟା କିଣିଛି ମାନେ 25ଟା ହିଁ ସେ ବିକିଥିବ ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଏସପି ଲେଖିବା କେତେ ନା 25 ତେଣୁ ଏଟା ସିପି ହବନି ଦେଇଛି ଜଣେ ଲୋକ 25ଟା ଚେୟାର କିଣିଥିଲା ନା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି 25 ଚେୟାର ମାନେ ସିପି ଦେଇଛି 25 ହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା 5ଟା ଚେୟାରର ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଏସପି ଯଦି ବାହାର କରିବା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ସାର୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସରୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ଏଥର ଏସପି ଉପରେ ପଚାରିଛି ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଶନ ପ୍ରଫିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ପଚାରିଛି କୋଉଟା ପ୍ରଫିଟଟା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ପଚାରିଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଯଦି ପଚାରିଥିବ ତା ମାନେ ଆମେ 25ରୁ କଣ କରିବା 5 ଫେଡ଼ିବା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ ଏଠି ବୁଝିଲା 25ରୁ ଆମେ 5 ଫେଡ଼ିବା ଯାହାଫଳରେ କି 20 ହବ ବୁଝିଲା କାରଣ ଏଠି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସଟା କେତେ ହେଲା 20 ହେଲା ଯଦି 20 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ କଣ ହେଇଯିବ ନା 375 ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଣିଥିଲା ତେଣୁ 20 ହଜାର ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 18 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ 75 ହେଇଯିବ ତେଣୁ 18.75 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିଲ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଠାରେ ମୁଁ କଲି ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେଟା ଯେହେତୁ ଏଟା ଆମ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ପଚାରିଛି ହେଲା ତେଣୁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଯେହେତୁ ପଚାରିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କଣ କଲେ ଏସପିଟା ଆମର 20 ହବ ବୁଝିହେଲା ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ବୁଝିହେଲା ଠିକ এটা ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ସିପି ଯଦି 25 ସେ ବି 25ଟା ଚେୟାରରେ ବିକିବ ଏସପି ହବ 25 ଏସପି 25 ହବ ତେଣୁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ପଚାରିଛି ତେଣୁ 25 ମାଇନସ 5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 20 ତେଣୁ 375ରୁ 20 ଧରିଦେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବୁଝିହେଲା ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯେମିତି ସୁଇଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ସେମିତି କରିପାରିବ ଏଥିରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁନାହିଁ କିରେ ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ସାଂଘାତିକ ଥଣ୍ଡା ତଥାପି ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଜଣେ ଡିଲର କଣ କଲା ମାର୍କସ ହିଜ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଟ୍ 20% ଆଭଭ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଓକେ ମନେକର 100 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେ 20% ଆଭଭ୍ ମାନେ 20% କେତେ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା 120 ଟଙ୍କା ସେ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କଲା ହି ଦେନ୍ ଆଲାଉ ସମ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଇଟ୍ ସେ ଏଥିରେ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କଲା ଏଠି କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର 8% ଲାଭ ହେଲା କୋଉଥିରେ ଏଇଥିରେ 12.96 କୋଉଥିରେ ଲାଭ ହେଲା କି he then allows some discount on equity and makes a profit ଦେଇଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ ସିପୁ ଉପରେ ବାହାରିବ ସିପୁ ଉପରେ ଯଦି 8% ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି ତମର ଏଟା 108 ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 120 ଆଉ 108 ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ନା ସାର୍ ଏଠି ହବ 2 ଇଏ 10 ତେଣୁ 12 ହବ 12 ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଦି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେମିତି ବାହାରିବ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଛି 12 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବାହାରିବ ଏଠି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ କାହିଁକିନା ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ତାହେଲେ ଆମର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତେଣୁ 120 ଇଣ୍ଟୁ 100 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 12କୁ ଯଦି କାଟିବା 12 କେ 12 ଏ କଟିଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 10% ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା 10% ହବ ଆମର ଆନ୍ସର ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ କିରେ କଟି ଯାଉଛି କଣ ବୁଝିଲା କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ହେଇଯିବ 10% ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପୁଣି ଜେଲ୍ ୱାଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଜେଲ୍ ୱାଟରରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି 3 ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆଉ ହାଲକାରେ ନିଅନି ତୁମେ ଓକେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଜ ନୁହଁ ଏଇ ଗୋଟିକ ସିରିଜ ତମର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିରିଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟ
देख दी सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स ताले हम कहिथली ई टाइप रो क्वेश्चन रे कहि जिवो सुनु सुनु काटी दियो रेशियो बाहर कर दियो तेणु कॉस्ट प्राइस जो देछि एटा हम हमर एसपी कॉस्ट प्राइस टा हम हमर एसपी आ जोटा सेलिंग प्राइस देतो एटा हो सीपी 5 એટલે कॉस्ट प्राइस होची 5 सेलिंग प्राइस ହେଲା 6 प्रॉफिट केते हेछि सर 1 होइछि केते रो ना सर 5 इनटू कोन ना सर 100 किबा एमिति भी तु जानिछ जे सर 1/5 होची हमर केते सर 20% 20% हेजो हमर कोन प्रॉफिट हेजो सर कहला एटी ना बुझिलन देखो एसपी ऑफ 0 काटी देले हम रेशियो कर देली तेणु कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल तापर जदि हमें सीपी बाय एसपी बाहर करिवा सीपी टा केते हो 5 हो एसपी टा हो 6 तेणु 5/6 होची 5 1 6 तेणु 1 तेणु 1/5 होची हमर केते सर 20% 1/5 इन 100 20% तेणु एते यात्रा नाही ହେଲା ଯେମିତି ଉପରେ ବୁଝେଇଲି ସେମିତି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ ରେ ସଲ୍ଭ କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲିୟର ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଟା ଆଉଥରେ ଲେଖିଲି ଦେଖ এটা ଗୋଟେ ଆସିଲା ହାରି ତୁମର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି ନେଇଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା ଠିକ ଯାଇଥାଉ ପାର୍ଟନରସିପ୍ଟା ତ ବହୁତ ଇଜି ମାନେ ଇଜି ଚାପ୍ଟରଟା ଆସିବ ଆରାମସେ ତୁମକୁ ହେଲା ଦେଖ ए आउ बी जॉइंटली स्टार्ट ए बिजनेस ए आउ बी जॉइंट ହେଇକି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3 ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଇନଭେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବି ଏ ର ଇନଭେଷ୍ଟ ବି ର ଇନଭେଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ସେୟାର ଅଫ୍ ଏ ଇନ୍ ଦି ଆନୁଆଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ 52,000 ଯଦି 52,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ତାହେଲେ ଏ ର ସେୟାର କେତେ ବହୁତ ଇଜି ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଦେଖ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଯେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଇନଟୁ ଯୋଉ ଦେଖ ପ୍ରାଇସ୍ ନାହିଁ इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल टू आमर होची प्रॉफिट ओके इन्वेस्टमेंट करिछि तनो ए होची बी रो केते 3 गुण जदि ए होची बी रो 3 गुण ताबले कहि जिवो ए जदि 3 यूनिट हबो बी हबो 1 यूनिट टाइम देछि हम 1 वर्ष जदि टाइम देछि 1 वर्ष ताहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो प्रॉफिट सहित हम प्रॉफिट भी कहि जिवो से 3/1 होई जिवो 1 वर्ष देछि माने इयर सेम अछि तनो जदि हम गुणी दबा केते 3 के 3 1 के 1 होने की तेणु ଏତେ ଏଇଟା କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲି ହେଲା ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିଲ 3 ଏକ କେତେ ନା 4 ଏ 4 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ 52,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ପଚାରିଲା ଏ ର ସେୟାର ଏ ମାନେ 3 ଏ ର ସେୟାର ହଉଛି 3 ୟୁନିଟ 3 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ତେଣୁ 4 କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 352 ତେଣୁ 13,000 ଇଣ୍ଟୁ 3 ସମାନ 33 39,000 ବୁଝିଲ क्वेश्चन देख कि माने किभଳିଆ ଅଛି 39,000 ହେଲା ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ସାଇଡରେ ଲେଖିଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମେ ସାଇଡରେ ଲେଖିବ ନା କୋଉଟା ଯୋଉ ବକ୍ସ କରିଛି ତୁମେ ବାଟରେ ବାଟରେ କରିବ ମାଇଣ୍ଡରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବ ତେବେ ଆକୁ ତ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବ ଯେ ଯୋଉ ରମନର ସାଲାରୀ କମିଗଲା 50% ତାପରେ ବଢିଗଲା 50% ତାହେଲେ 50% କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ 5 ପଞ୍ଚା 25 250 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ତାମାନେ 25% କହିଛ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେମିତି ଜାଣିଲି ମୁଁ ନା ସାର୍ सक्सेस लगे -50 +50 प्लस माइनस माइनस 250/100 सार आम करुचे नहीं रे 25% ना 0.25 जो कटि गले 2.5% हम 2.5% हम 2.5% एटा हम आई थिंक ना किसी भूल कर ये कर कौन देख -50 तारे 50 बढ़ला 50 तो 50 कटिज क्लीयर 50 कटिगला ताने गोटे मिनट ठीक अच्छे 50 जब आम 50 गुणा 5 × 25 शुण भूल कर देख मत गोटे जिन कह मत गोटे जो जिन तुम कह ठीक अच्छे 25% हम ମୁଁ 5 × 25 250 କରିଦେଉଛି ନା 50କୁ 5 ଆସିନା ଗଲେ 250 ହବ ଦେଖ -50 25% ହେଲା +50 ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ମାଇନସ୍ 25 25/100 ହେଲା ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ଏ ଇଏରେ କଟିଯିବ -25 ହେଲା -25 ମାନେ 25% ଲସ୍ ହେଇଯିବ ତାର ବୁଝିଲ ଲସ୍ ହବ 25% ହେଇଯିବ ହେଲା ନା ତାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ତାର 76 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡର କ'ଣ କଲା ତା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସଟାକୁ ମାର୍କ କଲା कॉस्ट प्राइस 20% रु अधिक एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही अलाउ सर्टेन डिस्काउंट सफर लॉस ऑफ 4%
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିକିଲା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ତାର 4% ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କଲା ପରେ, ତାହେଲେ କେତିକି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଛି ତାମାନେ ଦେଖ, ମନେକର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 100, 100ରେ 20% 20% କ'ଣ କରିଛି, ଅଧିକ ହାଇ ରେଟ୍ ଦେଇଛି, ତାମାନେ 120 ଟଙ୍କା ତାର ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିକିଲା ତାର 4% ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, 4% ଲସ୍ ମାନେ 96 ହେଇଯାଇଛି, ତାମାନେ 120ରୁ 96 କେତେ, ସାର୍ 24। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 24 ବାଇ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାର୍ 120 କରିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ डिस्काउंट परसेंटेज बाहर करें, डिस्काउंट परसेंटेज समान आमर डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस 120 हम थोड़ा मार्क प्राइस इंटू 100 करवा, आम जाने 24 जब 5 थर काटा 120 हो, 5 को जब 100 काटा 20 50 100, तेणु 20% है डिस्काउंट, बुझेगा 20% है डिस्काउंट ना कार किसी डाउट, तो डाउट रोचे कह कि कथा ना, डाउट जदि रोचे तुम्हें कह, डोंट वरी, ओके। देखिए नेक्स्ट 77 नंबर देला, जदि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 90 एंड सेलिंग प्राइस होची 110, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट केता हबो ना सर 9 2 11 और 20 हबो, तो सर 20 बाय 90 इनटू 100 हमर, सर गोटे सुन कटि जो 2 बाय 9, देखो 1 बाय 9 माने केते ना सर 11 पूर्ण 1 बाय 9%, माने 2 बाय 9 हबो केते ना सर 11 दुणे 22 पूर्ण 2 बाय 9%, ताबने आकु लिखि परिया हमें 22.22%, एटा ही आंसर हबो, केता हबो सर 22.22%। कॉन्सेप्ट शिखो पूरा भल भाव सब बाटर बाटर करा जाए, ओके। और इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लेस, ओके। गोटे आर्टिकल कौन है बिक्री करागला, मनकर 100 टଙ୍କା थिला ताकू बिक्री करागला 5% लाभ रे, तामाने 105 हेइजो इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, 5% लॉस हेले केते हेइजो -5%, 95 हेइजो, ओके। तेणु द सेलर गेट्स 6.72 मोर, 6.72 मोर, ताहले ए भीतर गैपटा केते ना 10, 10%, 10% भ्यालुटा देछि 6.72, ओके। 10% नो 10 नो भ्यालुटा देछि हमको 6.72, ताहले हमको पचारला कॉस्ट प्राइस केते 100 रो भ्यालु केते हबो सर 70 जो 67.2 हबो, ऑप्शन ए इज आवर आंसर, बुझिला, ऑप्शन ए इज आवर आंसर, क्लियर ना कार अछि डाउट, आकु भी आहुरी इजीली करा जिवो, आकु भी आहुरी इजीली करा जाई पारिबो केमिति, और मेथड देखो 5% गेन देछि 5% लॉस देछि, प्रॉफिट आउ लॉस दी टका भीतर गैप केते, गैप बाहर करबो, गैप होचे एठी हमर कितना 10%, 10% ना नहीं, तेणु गैप होबो 10, तेणु ए 10 रो वैल्यूटा होची 6.72, हमको 100 रो वैल्यूटा देछि केते हबो 67.2 हे जिवो, बुझिला 67.2 हे जिवो, काहे ना गोटे सुनु आउ गोटे एक्स्ट्रा सुनु आसिला, तेणु गोटे संख्याटे दशमलव बाम पळा जिवो, बुझिला। तेणु ए जो मेथडटा कली देख, ये जो मेथडटा कली एटा सब बेस्ट मेथड, ये मेथड ही तुम कर तुमको बुझा को मुझे कहली कि एग्जाम कले ये मेथड ही कर तुम, ओके ना का डाउट। नेक्स्ट देखा 78 सैला 79 देखा, 79 टा पूरा बढ़िया क्वेश्चन गोटे देख, बढ़िया क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन बारंबार तुमको प्रैक्टिस कराई पूर्व 3टी क्लास रे, तुम क्लास रे भी देखि दियो। बाय सेलिंग ए टेबल फॉर रुपीज 2640, 2640 टंका बिकबार लॉस कला 40%, तमें निश्चित भाव 60% होती, जदि केते टଙ୍କା बिक तार 40% लाभ हम, तामें 140% वैल्यू बाहर करवा, किसी कथा नहीं, गोटे शून्य गोटे शून्य सम्मान काटी दियो, थोड़े जदि काटा 6 चौकु 24 ओल्ह 2 24 6 चौकु 24 6 शून्य 0, तामें 14 शून्य देख 2टा शून्य देदे, 2टा शून्य कौन गोटे शून्य आमको देला केते 4 चौकु 16 काट कौन दो 440 कौन केते 140 बेसी कर देले एटा ना भूल कर देले, आई थिंक किछटा भूल कर देली मु, भूल कर देली मु, ओ हां एटा मैं आउथरे कोन लिखुछि, ठीक है 24 चौकु केता हो देखो, गोटे शून्य लिखिली 14 चौकु 56 6 लिखला 5 14 चौकु 56 56 11 6110, 10 कम कहूँ 6160, ये अच्छे आम ऑप्शन अच्छी, ऑप्शन सी देख है 6160 हम आम आंसर के 6160 आम आंसर ना का डाउट अच्छे, डाउट अच्छी पचार डरनी।
तुम्हें ଦେଖ if an article is purchased for rupees 400 ଆଉ sold ବିକା ଗଲା 20% ପ୍ରଫିଟ ରେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 400 ଟା ହଉଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବୁଝ ନା 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଲା 120% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ତେଣୁ 12 × 48 480 ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏତେ ଲେଖି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହଁ ୟାକୁ ଲେଖାଯାଏନି ୟାକୁ ଲେଖିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଏକ୍ସାମରେ ତାକୁ ପାଠରେ କରିବ ମୁଁ ଦେଖ ଯଦି 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ 120 ହେଲେ 12 କୁ 48 400 12 କୁ 48 ମାନେ ଫାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ୍ ଆସିବ କେତେ 48 ତେଣୁ 48 କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ଏମିତି କରାଯାଏ ଏକ୍ସାମରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ୍ସାମରେ କରାଯାଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସିରିଜଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି କୋଉଥିପାଇଁ ଓଏସଏସ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏତେ ଲେଖିବିନି ପାଟିରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବି କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ପଢେଇବି ଯେମିତି କାଲକୁଲେସନ କରିବି ତୁମର ହାବିଟଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପାଟିରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବି କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ 81 ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯଦି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ 30 ଟଏସ୍ ଇଜ ଦି ସେମ୍ ଆଜ୍ ଦି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ X ଟଏସ୍ ଇଫ୍ ଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ଇଜ 50% ପ୍ରଫିଟ୍ ଯଦି 50% ହେଉଛି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ 30 ଟଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ X ଟଏସ୍ ତାମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଏଇ X ହେଲା X ଟଏସ୍ ତାମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବାଇ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯିବ X ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯିବ 30 କ୍ଲିୟର ଥିଲା ଯେ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି 50% ତାହେଲେ ଦେନ୍ ଦି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ X ହେଲା X ର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ X ର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ହବ ନା ଦେଖ X ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରି ତାହେଲେ 30 ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ନା 150% ର ଭ୍ୟାଲୁ ଓକେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ସିପି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 100% ହବ ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟକୁ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ 15 ଦୁଗୁଣେ 30 10 ଦୁଗୁଣେ 20 କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ପରସେଣ୍ଟକୁ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ ପରସେଣ୍ଟ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାଟି ଦେଉଛି ପରସେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ ଦେଖ 30 ପଞ୍ଚା କେତେ ହେଇଯିବ 150 ହେଇଯିବ 5ରେ ପୁଣି 100 କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 20 ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଦି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ X ଇଜ କେତେ ନା 20 ବୁଝିଗଲା 20 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଆକୁ ବି ଆହୁରି କେମିତି ସର୍ଟରେ କରାଯିବ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯୋଉଟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖରେ ଥିବ ସେଟା ହବ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ତେଣୁ ଏଠି ଏସପି ହବ ଆମର 30 ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି ଆମର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତା ମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି 50% ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି କରିପାରିବ 50% ମାନେ ସାର୍ 1/2 ତେଣୁ +1 ତେଣୁ 2 1 3 ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 30ଟା ହେଉଛି 3 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 2 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3ରେ କାଟିଲେ ଇଏ 10 ଥରେ କଟିବ 10 ଦୁଗୁଣେ 20 ହେଇଯିବ ମାନେ ମେଥଡ଼ ଅନେକ ତୁମେ ଯୋଉ ମେଥଡ଼ କରିପାରିବ ତୁମ ପାଇଁ ବେଟର ସେଟା ଓକେ ଆଉ ସବୁ ମେଥଡ଼ ବୁଝିଲେ ଆସିଲେ ବେଶୀ ସମୟ ହବ ନା ତଥାପି ସବୁ ମେଥଡ଼ ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝିଲା ଆହୁରି ତୁମେ ନିଜ କାଲକୁଲେସନକୁ ଏମିତି ମଜବୁତ କର ଯେମିତିକି ତୁମେ ପାଟିରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରହୁଛି ନା ମନେ ରହୁନି ମନେ ରଖ ସବୁ ମନେ ନ ରଖିଲେ କେମିତି ହବ ବୁଝିଲା ତା ଦେଖିବା ଏ ମ୍ୟାନ୍ ବାଏସ୍ ଏ ବକ୍ସ ଫର୍ 400 and sells it for 444 फाइंड द प्रॉफिट देखो ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल 2023 आसला 400 टका किनला 444 टका बिकिला प्रॉफिट केते हबो ना सर 44 टका ही हबो तेणु आमर ऑप्शन सी रे अछि 44 टका बुझिलो ओ ए शॉपकीपर परचेजेस ए टीवी फॉर रुपीज 10,000 and sells the same at 20% loss then what is the selling price देखो आकु दी प्रकार करि परिबो फर्स्ट मेथड हला जे सर 10,000 जो लिखा ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 10,000 ଟି ଆମର ହଉଛି କେତେ 20% ଲସ୍ ହେଇଛି ତାମାନେ ପରସେଣ୍ଟ ଯଦି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ସାର୍ 80% 20% ଲସ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ 80% କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହେଇଥିବ ତେଣୁ 80% ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ତାମାନେ ସାର୍ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ 100କୁ 80 ରେ ଗୁଣିଲେ 8 ଯୋଉ 8,000 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ଏମିତି କରିଦେଲ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି କରିବ ନା ସାର୍ 20% ହେଉଛି ଆମର ସାର୍ 20% ହେଉଛି ଆମର 1/5 ତାମାନେ କମିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ତାମାନେ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ 10,000 ହେଉଛି ଆମର 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ 4 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି ତାମାନେ ସାର୍ ଏଠି ଦେଖ 5 ଦୁଗୁଣେ ତ 10 ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ 2,000 × 4 ସମାନ ସାର୍ 8,000 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲ ଯେମିତି କରୁଛ କର ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମ ମନ ଓକେ ତୁମ କଲମ ତୁମ ଖାତା ତମେ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ହବ ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ପାଟିରେ କରିବି କେମିତି ପାଟିରେ ହବ ଦେଖ
ये क्वेश्चन गुड़ा एक्चुअली पार्टी करा जाए लेखा जाए कि लेखा जाए 10,000 दीजिए ना 20% लस होइछ माने 80% निश्चित भाव सेटा सेलिंग प्राइस टा हम 10 को जदि मु 80 रे गुणी देबी बा 100 को जदि मु 80 रे गुणी देबी किमा 1 को जदि 8 रे गुणी देबी केते हो जाउछ 800 हो जाउछ तो 1 को 8 रे गुणी 8 हो जाउछ मु देखिबी फास्ट डिजिट टा कार 8 अछि मु देखिली जे ऑप्शन डी रे अछि फास्ट डिजिट टा 8 तेणु एठी ऑप्शन डी टा हो टोटली भी कैलकुलेशन करिया पड़िबो बुझिलो तेणु कैलकुलेशन ट्रिक सिख तार देखिए 84 नंबर ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକେଲଟାକୁ କିଣା ହେଇଥିଲା 23,000 ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଗଲା 10% କ୍ଷତିରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକୁ ପାଟିରେ କରିବା ଆମେ 10% କ୍ଷତି ହେଇଛି ମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 90%। ଓକେ ତ 23 ଗୁଣନ 9 କେତେ ହେଇଯିବ 23 ଯଦି ଆମେ 9 ରେ ଗୁଣିବା ତାର 23 ଦଶା ହେଉଛି କେତେ ଆମର 230 ତେଣୁ 9 23 ନୂଆ କେତେ ହବ 100 ଯୋଉ 207 ହବ ତେଣୁ 207 କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ ନା ସାର୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅପସନ ହିଁ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅପସନ ହିଁ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ପାଟିରେ କଲେ ନାହିଁ ପାଟିରେ କଲେ ନାହିଁ ମତେ କୁହ ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ପାଟିରେ ହିଁ କରାଯାଏ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ପାଟିରେ ହିଁ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଜମାରୁ ବି ଭାବରେ ହବନି ଲେଖିଦବନି ଆଉ 23,000 ବାଇ 100 ଗୁଣ 90 ଏମିତି ତ ଟାଇମ ପଳେଇବ ନା ଲେଖିବାରେ ଆରେ ଲେଖିବାରେ ଟାଇମ ଯାଉଛି ନାହିଁ ଟାଇମ ଯାଉଛି ତେଣୁ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୋଉ କନସେପ୍ଟ ଲାଗିବ କୋଉ କନସେପ୍ଟ ଲାଗିଲେ ଏଟା ସହଜରେ ସଲ୍ଭ ହବ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡରେ କାଲକୁଲେସନ ହେଇଯିବା ଦରକାର ସବୁ ଯାକ ଯୋଉଟା ଟିକେ ନାକୁ ହାର୍ଡ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଲେଖା ଲେଖି କରିବ ନହେଲେ ଲେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଓକେ ତାର 85 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦେଖ 85 ନମ୍ବର ଦେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ସପକିପର କିଣିଲା 5ଟା ଟେବୁଲ 52,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ ରିସିଭଡ a profit of 25% per table and 43% of profit earned on 3 tables ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ହୋଶ ଉଡ଼ିଯିବ କେମିତି ସଲ୍ଭ ହବ ଟେନସନ ହେଇଯିବେ ଟେନସନ ହବାର କାରଣ ହେଉଛି ତୁମର ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ ଯଦି ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିକେ ହାର୍ଡ କରି ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଟା ତ 2 ଧାଡି 3 ଧାଡି 4 ଧାଡିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା 2 ଧାଡିରେ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ବୁଝ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ତୁମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କିମ୍ବା କୌଣସି ନୋଭେଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟୋରି କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ବହି ଆଣି ଭରି ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡାକ ପଢିବ ରେଗୁଲାର ରିଡିଂ କର 15-20 ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ ରେଗୁଲାର ରିଡିଂ କର ଯେମିତି ତୁମକୁ ପଢିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପଢିବାକୁ ବୋର ଲାଗିବ ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲି ମତେ ବୋର ଲାଗିଲାନି କାରଣ ମୋର ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ରିଡିଂ କରୁଛି ରେଗୁଲାର ସେମିତି ଥିଲା ଯେ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ଯଦି ନଥିବ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବନି ଯଦି ବୁଝିପାରିବନି ତୁମେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ନିଜର ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତେବେ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ ପାଠ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ନ ହେଇଯାଇଛି ମତେ କହିବ ବୁଝିଲ ଓକେ ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଦେଖ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସପକିପର 5ଟା ଟେବୁଲ କିଣିଲା 52,000 ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ବିକିଲା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପିଛା 25% ପ୍ରଫିଟ୍ ସେ ପାଇଛି ସେ ଆମେ ପଚାରିଲା ଯେ 3ଟା ଟେବୁଲର 43% ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହବ ତାମାନେ 5ଟା ଟେବୁଲ ଯଦି ହେଉଛି ଆମର 52,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କେତେ ହେଇଯିବ ସେଟା 5 କେ 5 5 ରୁ 0 5 କୁ 20 10,400 ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ହେଲା 10,400 ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ 10,400 ହେଉଛି 10,400 ରେ 10,400 ଆମେ ବାହାର କରିବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା ଆମକୁ ଦେଇଛି 25% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ତାମାନେ 25% ବାହାର କରିବା 25% ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ 1/4 1/4 ମାନେ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଓଲିଅ 2 24 400 କୁ 24 400 ରୁ 0 400 ରୁ 0 ତାମାନେ 2600 ଟଙ୍କା ହେଲା ଗୋଟାକର ପ୍ରଫିଟ୍ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା 2600 ଟଙ୍କା ଯଦି ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି 2600 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 3ଟା ଟେବୁଲରେ କେତିକି ହବ ନା ସାର୍ 2600 ଗୁଣ 3 ସମାନେ 26 3 କେତେ 26 ଦୁଗୁଣେ 52 26 3 କେତେ 78 ଯଦି ନ ଆସୁଛି 300 କୁ 18 8 ହେଲା 1 3 ଦୁଗୁଣେ 6 7 ହେଲା 7,800
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 7,800 ଦେଇଛି ଆର ଆମକୁ ପଚାରିଛି 43% କେତେ 43% କେତେ ତା ମାନେ ଏଠି ପରସେଣ୍ଟକୁ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା 78 କି 43 ରେ ଗୁଣିବା କେମିତି ଗୁଣିବା ତାକୁ ନ ଆସୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କ'ଣ କରିବ 3/24 4 x 2 3 7 21 3/24 4 x 2 3 7 21 21 2 କେତେ କିରେ 23 ତାକୁ 4 8 32 2 ରଖିଲା 3 4 7 28 3 31 ତାର 4 5 3 3 3354 3354 3354 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା କ'ଣ ଥିଲା କହିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ କୁହ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଥିଲା ସେ ଆମକୁ ଏତିକି ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ସପକିପର 5ଟା ଟେବୁଲ କିଣିଲା ଗୋଟେ ଦୋକାନୀଟେ 5ଟା ଟେବୁଲକୁ କିଣିଲା 52,000 ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତି ଟେବୁଲରେ 25% ଲାଭ ପାଉଛି ତାର 3ଟା ଟେବୁଲରେ ଯେତିକି ଲାଭ ପାଇଛି ତାର 43% ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି ତାମାନେ 5ଟା ଟେବୁଲ ଯଦି 52,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟେବୁଲକୁ ହେଉଛି 52,000 ହରଣ 5 ସମାନ 10,400 ଟଙ୍କା 10,400 ଟଙ୍କାରେ ସେ ପାଇବ 25% ପ୍ରଫିଟ୍ ତାମାନେ 10,400 ର 25% ହେଲା 2,600 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ 2,600 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ 3ଟା ଟେବୁଲରେ ପାଇବ 7,800 ମାନେ 7,800 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ତେଣୁ ସେଇ 7,800 ଟଙ୍କାର 43% ପଚାରିଛି ତାମାନେ 3,354 ଟଙ୍କା ହବ ଆକୁ ବି ଆହୁରି ପ୍ରକାରରେ ତୁମେ ମଡିଫାଏ କରି କରିପାରିବ 3-4 ପ୍ରକାର ତାକୁ କରିପାରିବ ଓକେ ତେଣୁ ଆନ୍ସର ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ପାର୍ଟିରେ କରିପାରିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ବି ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଯଦି ତୁମର କାଲକୁଲେସନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଥିବ ଓକେ 86 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ 86 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ଗୋଟେ ସପକିପର ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ କି 18,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା ଏବଂ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲା ଓକେ 18,000 ଟଙ୍କା ବିକି 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ସ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତାର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆମେ ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲେ ପାଟିରେ ଆଗକୁ କରିବା ଗୋଟେ ସପକିପର ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ କି 18,000 ଟଙ୍କା ବିକିଲା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି 18,000 ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି କେତେ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ସ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 18,000 ଇଏ ହେଉଛି କେତେ ନା 120%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି 100%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ତାମାନେ ସାର୍ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଶୂନ ତ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ ସାର୍ 12 କିଏ 12 ତ 12 5 60 12 ଶୂନ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସାର୍ 15,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ 15,000 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଆକୁ ବି କେମିତି କହିପାରିବ ନା ସାର୍ 20% ମାନେ 1/5 ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ 5 ଏକ 6 ତାମାନେ ସାର୍ 6 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ ନା ସାର୍ 18,000 ତାମାନେ 6 3 18 1 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 3,000 ତେଣୁ ଆମକୁ 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିବ 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ 15,000 ବୁଝିଲ ପାଟିରେ କରିପାରିବ ପାଟିରେ କରିପାରିବ 20% ମାନେ 1/5 ତେଣୁ 5 ଏକ 6 18,000 ହେଉଛି 6 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ତାହେଲେ 18,000 ହରଣ 6 ସମାନ 6 3 18 ଓକେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 3,000 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ 15,000 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲା କିମ୍ବା ଆକୁ ରେସିଓରେ ବି କନଭର୍ଟ କରି କରିପାରିବ ଓକେ ରେସିଓରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ବି କରିପାରିବ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ନହେଲେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ 18,000 20% କେତେ ପରସେଣ୍ଟକୁ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ପରସେଣ୍ଟକୁ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ ତାର 18,000 ତୁମେ 20% ବାହାର କରିଦେବ ଓକେ ତାର ବି କରିପାରିବ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ବୁଝିଲା ନା ତାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ବୁଝିଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 87 ନମ୍ବର ଦେଖ ରମନର ସାଲାରୀ କମିଗଲା 50% ଆଉ ତାପରେ 50% ବଢ଼ିଲା କେତିକି ଲସ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 50% କମିଯାଇଛି ତାପରେ 50% ବଢ଼ିଯାଇଛି 5 × 25 ମାନେ 2500/100 ଓକେ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ 50 କଟିଯିବ -25 ମାନେ 25% କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ରିପିଟ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝୁଛ ଆମେ ତେଣୁ ରମନ ଜାଗାରେ ଅଞ୍ଜଳି ଜାଗାରେ ରାଧା ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣା ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଜାଗାରେ ଗୋପାଳ ଏମିତି ଦେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଡାଟା ବି ସେମ୍ ରହୁଛି
ବୁଝୁଛ ନା? ଡାଟା ବି ସେମ୍ ରହିଛି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିବ ଇନକ୍ରିଜ୍, ତାପରେ ଦେଇଥିବ ଡିକ୍ରିଜ୍। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ଲେବୁଲ୍ର ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପୁରା ତ ଉଡ଼େଇ ଦେବ। ପାଟିରେ ବାଟିରେ ସଲ୍ଭ ହବ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟିରେ ବାଟିରେ ସଲ୍ଭ ହବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି 5×25 ମାନେ -25% ହିଁ ହବ, କାରଣ 50 କଟିଯିବ। କଟିଲା ପରେ 5×25 ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ। ଦେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 5×5=25, 50% କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା, 5×25 ତେଣୁ -25 ହବ, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍, ତେଣୁ -25% ହବ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଲ ନା? କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତୁମେ ପଚାର, ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତୁମର ପଚାର, ଆଉ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ପଚାରିବନି ତୁମର ଲସ୍ ନା। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁମେ ଡାଉଟ୍ ପଚାର, ମୁଁ ତୁମର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଓକେ, ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିବି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି କି? 100 ପିଲା ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ହିଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ନା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର, ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହଉ, କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ, ସବୁ କିଛି ଉପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଓକେ, ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯଦି ଜଏନ୍ ନ ହେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମର ସେଇଟା ବେନିଫିଟ୍ ହେବନି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବ, ସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।